رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ آسمان پر بادلوں کا ایک ایسا سلسلہ تھا جس نے ستاروں کی روشنی کو بھی اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی جو میرے جسم کو چھو کے گزر رہی تھی، لیکن میرے اندر ایک ایسی تپش تھی جو اس ٹھنڈک کو محسوس ہی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ میں اپنے گھر کی چھت پہ تھا جہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ چاروں طرف خاموشی کا راج تھا اور صرف کبھی کبھار گلی کے آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آواز اس سناٹے کو چیر دیتی تھی۔ میرے کان میں ہینڈز فری لگی ہوئی تھی اور موبائل کی اسکرین کی ہلکی سی روشنی میرے چہرے پہ پڑ رہی تھی، جس سے میری آنکھیں چمک اٹھتی تھیں۔ فون کے دوسری طرف زنیشا تھی۔ ہم دونوں بہت دیر سے بات کر رہے تھے۔ ہمارے درمیان کوئی خاص موضوع نہیں بلکہ زندگی کے بکھرے ہوئے خواب تھے۔ کچھ پرانی باتیں تھیں اور کچھ وہ امیدیں تھیں جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر رکھی تھیں۔ زنیشا کی آواز بہت دھیمی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان وہ بے تکلفی تھی جو صرف دو محبت کرنے والوں کے درمیان ہوتی ہے۔ میں اسے اپنے بارے میں بتا رہا تھا، وہ مجھے اپنے گھر کے چھوٹے موٹے مسائل کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس وقت مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی، مجھے بس اس کا ساتھ چاہیے تھا اور اس کا فون پہ موجود ہونا ہی میری سب سے بڑی خوشی تھی۔ میں چھت کی منڈیر کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وقت کی رفتار تھم گئی ہے اور میں اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں اپنی شادی کی منصوبہ بندیوں کے بارے میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور میں بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ تم میرے گھر آ جاؤ گی تو زندگی کتنی بدل جائے گی، کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ ہنسی مذاق کے درمیان میں نے بات کا رخ نکاح کی طرف موڑ دیا۔ یہ بات میرے دل کے کسی کونے میں مدتوں سے دبی ہوئی تھی، جسے میں آج ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بہت سنجیدگی سے زنیشا سے کہا کہ اب مزید انتظار میرے بس کی بات نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جلد از جلد نکاح کر لیں اور وہ میرے گھر آ جائے۔ میری بات سن کے وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی جھجک کا احساس تھا۔ اسے کچھ دیر بعد بہت دھیمے لہجے میں کہا کہ حماد، اس معاملے میں ابھی جلدی نہ کرو تو بہتر ہے۔ اسے اپنی مجبوری بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے ابا کی تنخواہ ابھی نہیں آئی ہے اور گھر کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ ابھی نکاح کا انتظام کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اسے مجھے یاد دلایا کہ ہم دونوں نے مل کے یہ طے کر رکھا تھا کہ نکاح بہت سادگی سے کریں گے، کوئی جہیز نہیں ہوگا، کوئی بڑی تقریب نہیں ہوگی، بس ایک سادہ سا نکاح۔ لیکن اس وقت اس نے کہا کہ 2 مہینے بعد کا مہینہ ربیع الاول کا ہوگا، ہم تب تک رک جاتے ہیں، تب تک ابا کی رکی ہوئی تنخواہ بھی آ جائے گی اور سب کچھ بہتر طریقے سے ہو جائے گا۔ اسے بڑے پیار سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور ہمیں اس معاملے میں جلدی نہیں دکھانی چاہیے، لیکن اس کی یہ بات میرے دل پہ نہیں لگی۔ مجھے لگا جیسے وہ میری محبت کو ایک وقت کی قید میں باندھ رہی ہے۔ مجھے وہ صبر کرنا زہر لگ رہا تھا۔ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا کہ نہیں زنیشا، مجھے ربیع الاول کا انتظار نہیں کرنا، میں آنے والے ماہ یعنی محرم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہ بات سن کے وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اسے شاید میری یہ ضد سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اسے اپنی بات پہ قائل کرنے کے لیے دلیلیں دینے لگا۔ میں نے کہا دیکھو زنیشا، ہمیں کوئی بڑا فنکشن نہیں کرنا، کوئی مہمان نہیں بلانے، بس ایک سادہ سا نکاح پڑھوانا ہے جس میں نہ جہیز کی ضرورت ہے اور نہ ہی پیسوں کی۔ میں نے بار بار اسے یقین دلایا کہ میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، مجھے صرف تم چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ لوگ محرم کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں میں ان پہ یقین نہیں رکھتا۔ یہ مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، اس میں نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ میں اسے سمجھاتا رہا کہ یہ سب توہمات ہیں جنہیں لوگ اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم اسی مہینے نکاح کریں گے اور میں ثابت کروں گا کہ یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں۔ میری یہ باتیں سن کر زنیشا کی خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میری ضد سے راضی نہیں اور شاید اسے میرا یہ رویہ عجیب لگ رہا ہے، لیکن میں اس وقت اپنے آپ میں گم تھا۔ میں نے اسے بار بار کہا کہ تم ہاں کہو، میں باقی سب کچھ سنبھال لوں گا۔ وہ بس ہاں اور ہوں میں جواب دیتی رہی اور اس کے لہجے میں وہ خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ مجھے لگا وہ شاید میری ضد کے آگے ہار مان رہی ہے، لیکن اس کے اندر کا خوف اب بھی برقرار تھا۔ بات ختم ہونے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے اسے زبردستی اس بات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم محرم میں نکاح کریں گے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ پوری طرح راضی نہیں۔ فون بند کرتے ہی میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل اب بھی وہاں موجود تھے اور فضا میں ایک عجب سی بوجھل کیفیت تھی۔ میرے چہرے پر ایک عجیب سا جنون تھا، ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں خوشی سے زیادہ ایک ضد تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہے۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ زنیشا کیوں منع کر رہی تھی یا میرے گھر والوں کا رد عمل کیا ہوگا۔
मुझे बस ये लगा कि मैं अपनी बात मनवा के रहूँगा। मेरे ज़हन में ये ख़यालात गर्दिश कर रहे थे कि मैं दुनिया को दिखा दूँगा कि हम इन पुरानी बातों के कैदी नहीं हैं। ये एक ऐसी अजीब-सी अना थी जो मेरे अंदर पल रही थी। और खुद से बातें करने लगा कि सब लोग क्यों डरते हैं, क्यों हर खुशी को किसी न किसी महीने के साथ जोड़ देते हैं। मैं उस सब को तोड़ना चाहता था। मुझे महसूस हो रहा था कि ये निकाह सिर्फ़ निकाह नहीं बल्कि ये मेरी जीत होगी। मैंने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखा और फिर उसे अपनी जेब में डाल लिया। मैंने अपनी मुट्ठी बंद की जैसे मैंने किसी चीज़ को काबू कर लिया हो। उस वक़्त मुझे एहसास नहीं था कि ये जुनून मुझे किस रास्ते पे ले जा रहा है। मेरी आँखों में एक ऐसी चमक थी जो उस रात के अंधेरे में भी साफ़ दिखाई दे रही थी। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मुहर्रम में ही निकाह करूँगा और कोई भी मुझे उस फ़ैसले से नहीं रोक सकता। मैं छत से नीचे की तरफ जाने के लिए मुड़ा तो मेरे कदमों में एक अज़म था। एक ऐसा अज़म जो शायद मेरी बर्बादी का पहला कदम था। घर के बाकी लोग सो रहे थे लेकिन मैं जाग रहा था, एक ऐसे ख्वाब के साथ जो हकीकत बनने से पहले ही खौफनाक लगने लगा था। मैंने दरवाज़े की कुंडी खोलते हुए सोचा, कल जब सुबह होगी तो मैं अपने घर में ये बात छेड़ूँगा और सबको मानना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम था कि इस ज़िद के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आने वाला है। सुबह का वक़्त था, किचन से नाश्ते की महक आ रही थी और घर के मामूलात अपनी रूटीन के मुताबिक शुरू हो चुके थे। मैं कमरे से बाहर निकला तो घर के तमाम अफ़राद डाइनिंग टेबल के गिर्द मौजूद थे। अब्बा अखबार पढ़ रहे थे जबकि भैया और भाभी किसी बात पे बहस कर रहे थे। मैंने कुर्सी खींची और बैठ गया लेकिन मेरे दिल की धड़कन मामूल से कुछ ज़्यादा तेज़ थी। मैंने सोच लिया था कि आज हर हाल में बात करके रहूँगा। नाश्ते के दौरान ही मैंने गला साफ़ किया और बहुत पुरएतमाद लहजे में बोला कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं मुहर्रम के महीने में निकाह करूँगा और आज मुहर्रम का चाँद भी नज़र आ जाना है। मेरी ये बात हवा के झोंके की तरह कमरे में फैल गई। सबसे पहले अब्बा ने अखबार नीचे रखा और अपनी ऐनक उतार के मुझे अजीब-सी नज़रों से देखा। अम्मी के हाथ से चाय का कप एकदम थम गया और उन्होंने हैरत से मेरा चेहरा तकना शुरू कर दिया। भाभी जो कुछ बोल रही थी, उनके अल्फाज उनके हलक में ही अटक गए। चंद सेकंड के लिए कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, फिर भाभी ने एक तंज़िया मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और बोली, हम्माद क्या पागल हो गए हो? मुहर्रम का महीना है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन दिनों में घरों में खुशी की तकरीबात नहीं की जाती? लोग क्या कहेंगे? तुमने कभी सोचा है? उसके अल्फाज में तंज और गुस्सा दोनों थे। भैया ने भी अपनी कुर्सी पीछे हटाई और मेरी तरफ घूरते हुए बोले कि ये क्या हमाकत है? हमारे ख़ानदान में आज तक कभी किसी ने ऐसी हरकत नहीं की और तुम मुहर्रम के दिनों में शादी करना चाहते हो। तुम्हें ज़रा भी ख़याल नहीं कि हम किस माशरे में रह रहे हैं। अम्मी का चेहरा एकदम फक पड़ गया। बहुत दुखी लहजे में बोली कि बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? हम तुम्हारी शादी के ख़िलाफ़ नहीं हैं लेकिन मुहर्रम के गमगीन महीने में नहीं। ये बात सुन के मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? क्या हम अपनी इक़्तिदार भूल गए हैं? मैं इन सब की बातों को महज़ एक फ़रसुदा सोच समझ रहा था। मुझे उनके चेहरों पे मौजूद फ़िक्र दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मेरी खुशी के दुश्मन बन गए हैं। मैंने गुस्से से भाभी की तरफ देखा और कहा कि ये सब बातें फ़ज़ूल हैं। शरीयत में कहीं नहीं लिखा कि इस महीने में शादी करना मना है। अगर आप लोग मेरी खुशी नहीं देख सकते तो कम से कम रुकावट तो ना बने। अम्मी ने मुझे रोकने की कोशिश की मगर मैंने उनकी बात काट दी और कहा कि मैंने तारीख तय कर ली है और अब इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। उस वक़्त मैं इतना जज़्बाती हो चुका था कि मैंने ये भी ना सोचा कि मैं अपने वालिदैन से किस लहजे में बात कर रहा हूँ। तभी अब्बा ने अपनी कुर्सी ज़ोर से पीछे की और खड़े हो गए। उनके चेहरे पे एक ऐसी सख्ती थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने अपनी चाय का कप मेज़ पे ज़ोर से रखा जिससे चाय के कुछ कतरे मेज़ पे बिखर गए। अब्बा गुस्से से काँपते हुए बोले कि हम्माद, मैं तुम्हारे मुँह से ये अल्फ़ाज़ दोबारा नहीं सुनना चाहता। मैं ये नहीं होने दूँगा। तुम्हारा ये फ़ैसला हमारे घर की रिवायात के ख़िलाफ़ है और जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये शादी इस महीने में नहीं होगी। अब्बा की ये बात सुन के मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच गया। मुझे लगा जैसे उन्होंने मेरी अना को ललकारा है। मैंने मेज़ पे रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया और उसे एक तरफ फेंक दिया। ग्लास फर्श पे गिर के चकनाचूर हो गया और पानी पूरे फर्श पे फैल गया। मैंने कुर्सी को ज़ोर से धिक्का दिया जो पीछे की तरफ गिर गई और धड़ाम की आवाज़ कमरे में गूंजी। मैंने सबकी तरफ देखा, किसी की आंखों में मुझे प्यार नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ मलामत और गुस्सा था। मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, आप लोग जो चाहे सोचें लेकिन मैं अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटूंगा। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं अकेले ये कर लूँगा। इसके बाद मैंने किसी की एक न सुनी। अम्मी रो रही थीं, भैया मुझे समझाने के लिए आगे बढ़े लेकिन मैंने उन्हें हाथ के इशारे से पीछे हटा दिया। मैंने किसी की परवाह किए बगैर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। गुस्से की वजह से मेरा पूरा जिस्म काँप रहा था। मैंने अपने कमरे के दरवाजे पे पहुंच के उसे ज़ोर से धिक्का दिया और अंदर दाखिल होते ही कुंडी लगा दी।
मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा बंद किया कि उसकी गूंज पूरे घर में सुनाई दी। कमरे के अंदर आकर मैंने अपने बिस्तर पे जाके मुँह छुपा लिया। मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी बात मनवा के कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है, लेकिन कमरे के बाहर से आती अम्मी की सिसकियाँ और अब्बा की भारी आवाज़ें मुझे थोड़ा-सा तड़पा ज़रूर रही थीं, लेकिन उस वक़्त मेरी ज़िद इतनी ज़्यादा थी कि मैंने उन तमाम एहसासात को अपने दिल में दबाए रखा। मैंने कमरे के कोने में लगे हुए आईने में अपना चेहरा देखा। मेरी आँखें सुर्ख हो रही थीं और मेरे माथे पे गुस्से की लकीरें नुमायाँ थीं। मुझे महसूस हुआ जैसे घर में एक तूफ़ान आ गया हो जिसकी शुरुआत मैंने खुद की थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये तूफ़ान सिर्फ़ घर तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी को लपेट में ले लेगा। मैं कमरे में अकेला बैठा था। बाहर से पंखे की आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ नहीं आ रही थी। सब कुछ खामोश हो गया था। जैसे सबने मेरे फैसले के खिलाफ खामोश एहतजाज शुरू कर दिया हो। मैंने अपने फ़ोन की तरफ देखा, लेकिन उसे उठाने की हिम्मत ना हुई। मुझे डर था कि कहीं ज़ुनैशा को ये सब पता चला तो वो और परेशान ना हो जाए। मैंने अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया और फर्श पे पड़े शीशे के टुकड़ों के बारे में सोचने लगा जो शायद अब तक कोई उठा रहा होगा। मैंने अपनी ज़िद के आगे सबको कुचल के रख दिया और उस वक़्त मुझे अपने आप से भी एक अजीब सी नफ़रत होने लगी। लेकिन फिर भी मेरे अंदर का वो जुनून ठंडा नहीं हो रहा था। मैंने करवट बदली और सोचा कि अब कल क्या होगा। 2 दिन गुज़र चुके थे, मेरे कमरे की दुनिया बाकी घर से कट चुकी थी। कमरे के अंदर का माहौल बोझल था और हवा में एक अजीब-सी उदासी घुली हुई थी। मैं बिस्तर पर ऊँधे मुँह लेटा था। मेरा जिस्म कमज़ोरी की वजह से बोझ महसूस हो रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ख़यालात की एक ना ख़त्म होने वाली जंग जारी थी। कमरे की खिड़की के पर्दे गिरे हुए थे, जिसकी वजह से बाहर की रोशनी अंदर नहीं आ रही थी और सिर्फ बल्ब की हल्की-सी ज़र्द रोशनी कमरे के कोने में पड़ रही थी। मैंने पिछले 2 दिनों में ना तो किसी से बात की और ना ही दरवाज़ा खोला था। बाहर से अम्मी और भाभी की सरगोशियाँ मेरे कानों में पड़ती थीं, लेकिन मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया था। मुझे बार-बार प्यास लग रही थी, लेकिन मैंने पानी का ग्लास उठाने की ज़हमत भी नहीं की। मेरे लिए उस वक़्त मेरा निकाह ही वाहिद मकसद था। तीसरे दिन की दोपहर थी जब दरवाज़े पे दस्तक हुई। यह आम दस्तक नहीं थी, बल्कि बहुत नरम और धीमी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चंद सेकंड बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और अब्बा अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पे गुस्से के बजाय एक गहरी फ़िक्र और दुःख के आसार नुमाया थे। उन्होंने मेरे पास आकर बिस्तर के किनारे पे जगह बनाई और बैठ गए। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया जो बुखार की वजह से तप रहा था। उन्होंने बहुत प्यार और ठहर के कहा कि बेटा, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम हमें इस तरह तड़पा कर अपनी खुशी हासिल करोगे? अब्बा की आवाज़ में एक ऐसा कर्ब था जिसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया। उन्होंने समझाते हुए कहा, देखो हम्मात, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं तुम्हारी बर्बादी कैसे देख सकता हूँ? ये वक्त नहीं है, थोड़ा सब्र कर लो। हम खुद तुम्हारा निकाह कराएंगे। उनके लहजे की नरमी ने मेरे गुस्से को वक्ती तौर पे ठंडा तो किया, लेकिन मेरे अंदर की जिद अब भी बरकरार थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ न बोला, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं बोला तो शायद मैं अपने फैसले से पीछे हट जाऊं, और मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। अभी अब्बा मेरे पास बैठे ही थे कि अम्मी, भैया और भाभी भी कमरे में दाखिल हुए। सबकी आंखें नम थीं और चेहरों पे एक अजीब सी परेशानी थी। भैया ने आगे बढ़ के मेरा कंधा हिलाया और बोले कि हम्माद, अब बस भी करो। क्या तुम अपनी जिद में पूरे घर को मातम कदा बना दोगे? अम्मी ने रोते हुए मेरे हाथ चूमे और कहा कि बेटा मेरी मान ले, हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं, बस ये जिद छोड़ दो। भाभी ने भी बहुत मिन्नत समाजत की कि लोग क्या कहेंगे, खानदान में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। सबने मिल के मुझे कायल करने की कोशिश की। कोई जज़्बात से खेल रहा था तो कोई हकीकत पसंदाना बातें कर रहा था। कमरे में एक ऐसा हजूम था जिसका मकसद सिर्फ़ मुझे तोड़ना था, लेकिन मैं उस वक़्त अपने आप में एक दीवार खड़ी कर चुका था। मैंने सबकी तरफ यके बाद दीगरे देखा, सबकी आँखें उम्मीद से मेरी तरफ थीं, लेकिन मैंने बहुत सर्द मोहरी से कहा कि आप लोग जितनी भी कोशिश कर लें, मेरा फ़ैसला अटल है। मैं इसी महीने शादी करूँगा, चाहे कोई भी आए या कोई भी जाए। मेरी ये बात सुनकर सबके चेहरों से उम्मीद की आखिरी किरण भी ख़त्म हो गई। अम्मी ने एक ठंडी आह भरी। अब्बा ने मायूसी से अपना सर हिलाया और सब एक-एक करके कमरे से बाहर निकल गए। मैं फिर तन्हा रह गया और उस तन्हाई में मेरी ज़िद और भी पुख्ता हो गई। रात का वक़्त था और घर में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। मैंने आहिस्ता से अपना फ़ोन उठाया और ज़ुनैशा को कॉल मिलाई। चंद ही लम्हात में उसकी आवाज़ आई जिसमें खौफ़ और परेशानी साफ झलक रही थी। उसने मुझे बताया कि उसे भी खबर मिल गई है कि मैंने खाना-पीना छोड़ रखा है। वो रोते हुए कहने लगी कि हम्माद, ये सब क्या हो रहा है? आप क्यों अपने घर वालों से लड़ रहे हैं? ये बहुत अजीब और गलत लग रहा है। उसके अल्फाज सुन के मेरा पारा एकदम चढ़ गया। मुझे लगा जैसे वो भी अब घर वालों की बोली बोल रही है। मैं उस पर बरस पड़ा। मैंने उससे कहा कि तुम भी बाकी सब की तरह मुझे समझाने आ गई हो। मैंने उसे सख्त अल्फाज में कहा कि मैंने जो करना है वो करके रहूँगा। मैंने उसे डांट दिया, क्या तुम्हें मेरे फैसले पे भरोसा नहीं?
اسے خاموشی سے میری ساری باتیں سنی۔ وہ بیچاری تو بس میری فکر کر رہی تھی، لیکن میں اس وقت اپنی ضد میں اندھا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا جنون ہے جس نے مجھے اپنے ہی پیاروں کے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ محرم کا 5واں دن تھا۔ میرے کمرے کے اندر کا ماحول اب ایک ہسپتال کے کمرے جیسا لگ رہا تھا۔ بھوک اور مسلسل ذہنی دباؤ نے میرے جسم کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ بخار کی شدت اس قدر تھی کہ میرا پورا جسم آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ سر میں ایسا درد تھا جیسے کوئی ہتھوڑے مار رہا ہو۔ میں بستر پہ بڑا کانپ رہا تھا۔ میری آنکھیں پتھرا سی گئی تھیں۔ باہر سے کبھی کبھی امی کے قدموں کی آہٹ آتی، وہ شاید دروازے پہ کھڑی ہو کے میری سانسوں کی آواز سننے کی کوشش کرتی، لیکن میں اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اٹھ کے دروازہ بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ میرے کپڑے پسینے سے شرابور تھے اور کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو مجھے زنیشا کا چہرہ نظر آیا جو پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرا بخار بڑھ رہا تھا، لیکن میرے اندر کی ضد اس بخار سے بھی زیادہ تپ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں آج ہار گیا تو شاید میں کبھی بھی نہیں جیت پاؤں گا۔ میں بستر پہ لیٹا ہوا بار بار بس یہی دہرا رہا تھا کہ مجھے نکاح کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ شام کا وقت تھا، گھر کے صحن میں ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ امی، بھیا، بھابھی اور سب سے آخر میں ابا اندر آئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں میرے بے حال جسم پہ پڑی۔ میری یہ حالت دیکھ کے امی رونے لگیں اور وہ بھاگ کے میرے سرہانے بیٹھ گئیں۔ بھابھی نے جب میرا ہاتھ چھوا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئیں، کیونکہ بخار انتہائی حد تک پہنچ چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی جسے صرف میری بھابھی سانسوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ ابا میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پہ غصے کی جگہ ایک گہری خاموشی تھی۔ انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر ایک گہری سانس لی اور بہت تلخ لہجے میں بولے، ٹھیک ہے حماد، تم جیت گئے، ہم ہار گئے، کر لو اپنی مرضی، جیسے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے، ہمیں تمہاری ضد نے برباد کر دیا ہے۔ ابا کی آواز میں ایک ایسی مایوسی تھی جو کسی کو بھی مارنے کے لیے کافی تھی۔ انہوں نے جھنجھلا کے کہا کہ تمہاری بیوی جب گھر آئے گی تو وہی تمہیں سیدھا کرے گی، ہم تو اب تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کے وہ مڑ گئے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ میرے کانوں میں ابا کے الفاظ گونج رہے تھے، لیکن ان تلخ الفاظ کے نیچے ایک جیت کی خوشی دبی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ابا کمرے سے باہر گئے، میرے اندر ایک عجیب سی طاقت دوڑ گئی۔ میرا بخار جیسے لمحوں میں اتر گیا ہو۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی اور بستر کے کنارے پہ بیٹھ گیا۔ میرا سر چکرایا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میرا چہرہ زرد تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن میری آنکھوں میں ایک فاتح والی چمک تھی۔ میں خوش تھا، بے انتہا خوش۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کائنات کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور مسکرایا۔ اب زنیشا میرے پاس ہو گیا، مجھے کوئی نہیں روک سکے گا۔ میں نے آہستہ سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اسے ایک ہی گھونٹ میں پی لیا۔ اب مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے سوچا کل ہی میں بازار جاؤں گا اور زنیشا کے لیے تحفے خریدوں گا۔ اگلے دن صبح سویرے میں اٹھا۔ میرا جسم ابھی کمزور تھا، لیکن میری ہمت جوان تھی۔ میں تیار ہو کے بازار کی طرف نکل گیا۔ محرم کا مہینہ ہونے کی وجہ سے بازار میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ دکانیں زیادہ تر بند تھیں اور گلیوں میں کوئی خاص چہل پہل نہیں تھی۔ میں چلتا رہا، یہاں وہاں سے کچھ دکانیں کھلی مل گئیں جہاں سے میں نے خریداری کی۔ میں نے کوئی بہت مہنگے کپڑے نہیں خریدے، بس ایک سادہ سا جوڑا زنیشا کے لیے خریدا جس کا رنگ بہت ہلکا اور پرسکون تھا۔ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں خریدا اور گھر والوں کے لیے بھی کچھ لینے کا خیال نہیں آیا۔ میں صرف زنیشا کے لیے کچھ خریدنا چاہتا تھا۔ خریداری کر کے جب میں گھر واپس لوٹا تو سورج ڈھل رہا تھا۔ میں نے وہ پیکٹ اپنے سینے سے لگا رکھا تھا جیسے اس میں میری پوری دنیا بند ہو۔ گھر میں ایک خاموشی تھی، جیسے سب کو معلوم تھا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور زنیشا کے لیے خریدا ہوا جوڑا الماری میں رکھ دیا۔ میں نے اسے ایک بار پھر دیکھا اور مسکرایا۔ اب صرف 9 محرم کا انتظار تھا۔ میں نے سوچا کہ کتنی سادگی سے سب کچھ ہو رہا ہے، کسی کو خبر تک نہیں ہوگی اور میرا نکاح ہو جائے گا۔ میں اپنے بستر پہ لیٹ گیا اور پرسکون نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ مجھے خواب میں بھی زنیشا کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ 9 محرم کی صبح ایک عجیب سی خاموشی کے ساتھ طلوع ہوئی۔ آسمان پہ ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی اور ہوا میں خنکی کا احساس تھا۔ ہمارے گھر کے دروازے پر صبح سے کوئی مہمان نہیں آیا تھا۔ کوئی چہل پہل نہیں تھی اور نہ ہی کہیں سے ڈھول یا خوشی کے گیتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گھر کے اندر کا منظر کچھ ایسا تھا جیسے کوئی سوگ منایا جا رہا ہو، حالانکہ آج میرے نکاح کا دن تھا۔ امی کچن میں گمسم بیٹھی چائے بنا رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ابا گھر کے بیرونی حصے میں چارپائی پہ بیٹھے خاموشی سے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ ایک گہری لکیریں تھیں جو ان کی ذہنی کیفیت کی عکاسی کر رہی تھیں۔ ان کے لہجوں میں کوئی جوش نہیں، بلکہ ایک طرح کی بیزاری تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں تیار ہونے کی کوشش کی۔ کپڑے پہنتے وقت میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن میرے دل میں
में खुशी से ज़्यादा एक अजीब सी ज़िद की तस्कीन थी। मैंने ज़ुनैशा के लिए ख़रीदा हुआ वही सादा जोड़ा निकाला और उसे एक पैकेट में बंद करके तैयार रखा। निकाह का वक्त करीब आ रहा था, लेकिन माहौल में कोई गर्मजोशी नहीं थी। मैं जब अपने कमरे से बाहर निकला तो घर के तमाम अफराद मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। किसी ने मुबारकबाद नहीं दी, किसी ने मुस्कुरा के नहीं देखा, बस एक सर्द मोहरी थी जिसने मेरे निकाह के दिन को एक अजीब सी संजीदगी में बदल दिया था। निकाह का वक्त दोपहर के करीब था। हम सब ज़ुनैशा के घर पहुँच गए। निकाह खां साहब जब घर में दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी संजीदगी थी। उन्होंने आते ही कमरे के कोने में अपना जाए नमाज बिछाया और खामोशी से बैठ गए। मैं उनके सामने आके बैठ गया, जबकि घर वाले कुछ फासले पर कालीन पे बैठे थे। माहौल में एक ऐसा बोझ था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। निकाह खां साहब ने बहुत धीमी आवाज़ में खुतबा शुरू किया। उनकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकरा के वापस आ रही थी। मैं अपने हाथों को मसल रहा था, मेरे तलवों में पसीना आ रहा था। जब उन्होंने मुझसे कबूलियत के अल्फाज पूछे तो मैंने बहुत मजबूत आवाज़ में कहा, कबूल है। ये अल्फाज मेरे हलक से निकले तो मुझे लगा कि कमरे की दीवारें हिल गई हैं। फिर जुनैशा की तरफ से भी निकाह कबूल किया गया। जब निकाह खां साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो मेरे अब्बा के हाथ भी दुआ के लिए बुलंद हुए, लेकिन उनकी आंखों से 2 आंसू गिर के उनकी सफ़ेद दाढ़ी में जज़्ब हो गए। सबने आहिस्ता से आमीन कहा, लेकिन वो आवाज़ निकाह की खुशी वाली नहीं बल्कि किसी गम से निजात पाने वाली लग रही थी। मैंने अपने साइन किया और उसी लम्हे मेरा जुनैशा के साथ रिश्ता बन गया और फिर मैं अपनी दुल्हन को लेके घर आ गया। रात का मंजर था, कमरे में एक छोटा-सा बल्ब जल रहा था। जुनैशा अब मेरे पास मौजूद थी, वो मेरे घर आ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं थी जो एक नई दुल्हन के चेहरे पे होनी चाहिए। हम दोनों बिस्तर के करीब बैठे थे। कमरे के बाहर से घर वालों की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे घर खाली हो। मैंने जुनैशा का हाथ थामा और उसे तसल्ली देने के लिए मुस्कुराया। मैंने बहुत नरमी से उससे बात की। जुनैशा, देखो सब कुछ कितनी खामोशी और सुकून से हो गया। लोग कहते थे कि मुहर्रम में निकाह करना हराम है, लेकिन देखो कुछ भी तो नहीं हुआ। हम एक हो गए और अल्लाह का शुक्र है कि सब खैर खैरियत से है। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब तोहमात हैं जिन्हें लोग अपनी तसल्ली के लिए फैलाते हैं। जुनैशा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि हम्माद, मुझे नहीं पता कि ये सब सही हुआ है या गलत, लेकिन मुझे दिल में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा है। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। हमारा इरादा नेक था, इसलिए अल्लाह ने हमें कामयाब किया। मैं उसे तमाम लोगों की बातें भुलाने का कह रहा था जिन्होंने हमें डराया। मैं उसे ये बावर कराने की कोशिश कर रहा था कि मैंने अपनी ज़िद से नहीं बल्कि हक पे चल कर ये निकाह किया है। हम दोनों काफ़ी देर तक खामोश बैठे रहे। कमरे की खिड़की से बाहर के तारीक आसमान को देखा जा सकता था, जहाँ आज चाँद नहीं था। मैंने जुनैशा के कंधे पे सर रखा और हम दोनों एक दूसरे के ख्यालात में खो गए। मुझे उस वक़्त अपनी ज़िंदगी के तमाम ख्वाब पूरे होते हुए नज़र आ रहे थे। मैंने सोचा कल जब सुबह होगी तो घर का माहौल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सब लोग हमें खुश देख के अपनी पुरानी बातें भूल जाएँगे और हम एक नई शुरुआत करेंगे। मैंने जुनैशा को बहुत प्यार से कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बातों का असर उस पे कुछ कम हुआ। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन उसकी आँखों की उदासी फिर भी न छुपी रही। कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि हमें अपने दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। हम दोनों एक पुरसकून रात के ख्वाब में खो गए, ये सोच के कि शायद ज़िंदगी अब हमेशा के लिए ऐसी ही होगी, जहाँ ना कोई ज़िद होगी, ना कोई परेशानी। मुझे उस वक़्त खबर नहीं थी कि ये वो आखिरी रात है जो इतनी पुरसकून थी और सुबह का सूरज अपने साथ क्या क़यामत लेके आने वाला है। सुबह की पहली किरण अभी ठीक से खिड़कियों से कमरे के अंदर भी नहीं पहुंची थी कि बाहर से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गया। दस्तक की आवाज़ इतनी खौफनाक और बेहंगम थी कि जुनैशा एकदम हड़बड़ा के उठ बैठी। मेरा दिल भी ज़ोर से धड़का। मैंने जल्दी से उठ के कुंडी खोली तो सामने मेरे भाई खड़े थे। उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, आंखें बाहर को निकली हुई थीं और सांस इस कदर फूल रही थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनके होंठ कांप रहे थे, उनकी आंखों में एक अजीब सा वहशत भरा खौफ था। मैंने घबरा के पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? उन्होंने एकदम धाड़ते हुए कहा, जल्दी चलो, अब्बा को कुछ हो गया है। वो बाथरूम जा रहे थे कि अचानक गिर पड़े। उनकी ये बात सुन के मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जुनैशा भी पीछे से दौड़ती हुई आई, उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था। मैंने पलट के भी नहीं देखा, बस भाई के पीछे अंधाधुंध दौड़ पड़ा। सहन से गुजरते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया है। बाथरूम का दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर पहुंचा तो देखा कि अब्बा ज़मीन पे पड़े हैं।
चेहरा एक तरफ मुड़ा हुआ था और आंखें आधी खुली हुई थीं। उनका जिस्म बेजान सा लग रहा था। मैंने झुक के उनका नाम पुकारा, अब्बा, अब्बा मेरी तरफ देखें। मैंने उनके सीने पे हाथ रखा, वहाँ कोई धड़कन महसूस नहीं हो रही थी। मुझे अपनी उंगलियों पे एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जो ज़िंदगी की अलामत नहीं थी। मेरा ज़हन सुन्न हो चुका था। मुझे बस इतना याद है कि मैंने अपने हाथों से उनके सीने को दबाने की कोशिश की, जैसे मैं उन्हें दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस ला सकता हूँ। भाई मेरे पीछे खड़े रो रहे थे और बार-बार कह रहे थे कि मैंने कहा था, मैंने कहा था। उनका इशारा मेरी ज़िद की तरफ था और उस लम्हे वो जुमला मेरे दिल पर किसी खंजर की तरह लगा। कुछ ही देर में पूरे घर में कोहराम मच गया। अम्मी की चीखें ऐसी थीं जैसे कलेजा फट रहा हो। मोहल्ले की औरतें दौड़ी चली आईं, लेकिन उनके चेहरों पर हमदर्दी से ज़्यादा एक अजीब-सी मायनी ख़ेज़ खामोशी थी। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुईं, उनकी सरगोशियाँ मेरे कानों में पड़ीं। कहा था ना कि मुहर्रम में शादी ना करो, अब देख लो, घर की बरकत ही उठ गई। ये शादी इस घर के लिए नहूसत साबित हुई। ये अल्फ़ाज़ तीर की तरह मेरे कानों में पेवस्त हो रहे थे। मैं वहाँ खड़ा बिल्कुल बेहिस-ओ हरकत था। मुझे लगा मैं एक बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकिब हुआ हूँ, लेकिन फिर मेरे अंदर का वही ज़िद वाला अनापरस्त इंसान बोला कि नहीं, ये तो सिर्फ़ इत्तेफ़ाक है। अब्बा का बस वक़्त पूरा हो गया था। लेकिन मेरी ये दलील मेरे अपने ही दिल को नहीं भा रही थी। मैयत को एक चारपाई पे लिटा दिया गया। अम्मी उनके सिरहाने बैठी सर पटक रही थीं। सारा घर गम में लिपट चुका था, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो घर जो कल तक मेरे निकाह की खुशी में खामोश था, आज मेरे अब्बा के सोग में चीख रहा था। अब्बा की तदफीन के बाद घर का माहौल किसी कब्रिस्तान की मानद खामोश हो गया। सूरज की आखिरी किरणें दीवार पर जर्द रंग बिखेर रही थीं, लेकिन मेरे दिल में तारीकी थी। मैं घर के सहन में एक कोने में बैठा था। मेरे इर्द गिर्द वही खामोशी थी जो अब्बा के जाने के बाद से घर का मुस्तकिल हिस्सा बन गई थी। अम्मी अपने कमरे में बिस्तर पे पड़ी थीं, उनकी आवाज़ें बंद हो चुकी थीं। लेकिन उनकी हिचकियाँ कभी-कभी सुनाई देती थीं। वो सदमे की उस कैफ़ियत में थीं जहाँ इंसान बोलना भूल जाता है। भैया और भाभी सहन के दूसरे कोने में बैठे थे। उनके चेहरों पे गम से ज़्यादा एक अजीब-सी बेज़ारी और गुस्सा था। जब भी उनकी नज़र मुझ पे पड़ती, मुझे महसूस होता कि वो मुझे ही इस सब का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैंने अपनी नज़रें उठा के अब्बा के कमरे की तरफ देखा, जहाँ अब कोई नहीं था। वो कमरा एक खाली खौल की तरह लग रहा था। मुझे अपने वजूद का बोझ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं ही वो वजह हूँ जिसने इस घर की हँसी छीन ली है। 3 दिन गुज़र गए। अम्मी की हालत में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। वो ना तो ठीक से कुछ खा रही थीं, ना ही किसी से बात कर रही थीं। चौथे दिन की सुबह जब मैं उनके कमरे में गया था कि उन्हें नाश्ता दूँ, तो देखा कि वो ज़ोर-ज़ोर से साँस लेने की कोशिश कर रही थीं। उनका चेहरा नीला पड़ रहा था और वो हाथ से सीने को दबा रही थीं। मैं घबरा गया, भैया को पुकारा। अम्मी की साँसें उखड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके फेफड़ों में हवा का गुज़र बंद हो गया हो। भाभी भागी हुई आईं और पानी का ग्लास अम्मी के होंठों से लगाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे निगल नहीं पा रही थीं। घर में दोबारा वही भगदड़ मच गई जो अब्बा के वक़्त मची थी। भैया ने फ़ौरन गाड़ी निकाली। हमने अम्मी को उठाया और अस्पताल की तरफ गए। रास्ते में अम्मी का सर मेरे कंधे पे था। उनका जिस्म इतना हल्का महसूस हो रहा था जैसे जान निकल रही हो। मैं बार-बार उनका नाम पुकार रहा था, लेकिन वो बस मेरी तरफ खाली नज़रों से देख रही थीं। उनकी आँखों में एक ऐसा दुःख था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। अस्पताल पहुँचते ही नर्सें उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले गईं। वो लम्हा मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। अस्पताल के उस वार्ड के बाहर का कॉरिडोर 3 दिन तक मेरा ठिकाना रहा। मैं वहाँ फ़र्श पे बैठा रहा, ना मुझे भूख लगी, ना नींद आई। मेरी आँखें आईसीयू के शीशे पे जमी रहती थीं, जहाँ अम्मी मशीन के सहारे साँस ले रही थीं। हर मिनट में दिल की धड़कन बताने वाली मशीन की बीप की आवाज़ मेरे कानों में तीर बन के उतरती थी। मैंने उन 3 दिनों में अल्लाह के आगे बहुत गिड़गिड़ा के दुआएँ माँगी। मैंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, मेरी ज़िद की सज़ा मुझे दे, लेकिन अम्मी को कुछ ना होने दे। मेरा दिल फट रहा था। मैं मुसलसल सोच रहा था कि अगर अम्मी को भी कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी नहीं माफ़ कर सकूँगा। भैया वहाँ आते तो सिर्फ एक ही बार मेरी तरफ देखते और फिर मुंह फेर लेते। उनकी वो खामोश मलामत मेरे ज़ख्मों पे नमक का काम करती। मैंने अस्पताल की दीवारों पे लिखी हुई दुआएं पढ़ी। मैंने वो सब कुछ किया जो एक बहुत टूटा हुआ इंसान करता है, लेकिन अम्मी की हालत में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। वो मुसलसल बेहोशी की हालत में थीं और डॉक्टरों के चेहरे बताते थे कि उम्मीद बहुत कम है। तीसरे दिन की रात डॉक्टर बाहर आए और बहुत भारी आवाज़ में बोले, अब उनका जिस्म जवाब दे चुका है, वो आखिरी वक्त में थी। मैं वार्ड के अंदर दाखिल हुआ। अम्मी का हाथ मेरे हाथों में था। मैंने उनके कान में कहा, अम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। अम्मी ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलीं। एक पल के लिए उनमें रोशनी आई।
انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر ایک لمبی سانس لے کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میرا وجود ختم ہو گیا۔ میں نے امی کے ماتھے کو چوما اور باہر نکل آیا۔ جب میں ہسپتال سے باہر نکلا تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے خود کو مکمل طور پہ قصوروار ٹھہرایا۔ ابا کے بعد امی کا جانا میری ضد کا انجام لگ رہا تھا۔ میں نے ہسپتال کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے اپنے سر کو دیوار سے ٹکرایا۔ میں نے اپنی قسمت کو کوسا اور خود کو ایک ایسا مجرم سمجھنے لگا جس کی کوئی معافی نہیں۔ میرے ذہن میں یہ گونج رہا تھا کہ میں نے محرم میں شادی کر کے اپنے گھر کی دیواروں کو ہلا دیا۔ میرا دل مکمل طور پہ ٹوٹ چکا تھا اور میں اپنی زندگی کے سب سے تاریک ترین مقام پہ کھڑا تھا۔ امی کے کل کا دن تھا، گھر میں فاتح خانی کا ماحول تھا۔ سردی اپنے جوبن پہ تھی، ہوا میں ایسی تیزی تھی کہ ہڈیاں تک کانپ رہی تھیں۔ گھر کے باہر لوگ آ رہے تھے، لیکن میرے لیے تو جیسے وقت رک گیا۔ کل کی رسم ختم ہوئی تو میں اپنے کمرے میں گیا جہاں زنیشہ کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ کچھ اترا ہوا تھا، شاید سردی کی شدت یا گھر کے غمگین ماحول نے اسے بھی متاثر کیا تھا۔ اسے کہا، میں بہت تھک گئی ہوں، میرا دل خراب ہو رہا ہے، میں نہانے جا رہی ہوں۔ میں نے کھڑکی سے باہر کے برفیلے موسم کو دیکھا اور اسے روکتے ہوئے کہا کہ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور تم پہلے ہی تھوڑی کمزور لگ رہی ہو، پلیز مت نہاؤ، ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مگر زنیشہ نے میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ وہ کہنے لگی کہ میں گرم پانی سے نہاؤں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ باتھ روم چلی گئی۔ میں باہر کھڑا رہا، میرا دل ایک عجیب سی بے چینی سے بھر گیا تھا۔ سردی کی شدت دیکھ کے مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ باہر صحن میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک باتھ روم کے اندر سے ایک زوردار دھمک کی آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز فرش پہ گری ہو۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ میں بھاگتا ہوا دروازے کی طرف گیا اور زور زور سے دستک دی۔ زنیشہ، زنیشہ! کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دھکا دے کے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میری روح کانپ گئی۔ زنیشہ فرش پہ گری ہوئی تھی، اس کا ایک رخ بالکل بے جان پڑا تھا اور اس کے منہ سے ہلکی سی جھاگ نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی تھی۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا جسم بالکل بے حس تھا۔ وہ فالج کا ایک شدید جھٹکا تھا جس سے اسے ہلا کے رکھ دیا۔ میں نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور چیخیں مارنی شروع کی۔ بھیا، بھیا جلدی آئیں! میری چیخیں سن کے گھر میں ایک بار پھر قیامت برپا ہو گئی۔ سب دوڑے آئے۔ بھابھی نے جب زنیشہ کی حالت دیکھی تو ان کے چہرے پہ بھی ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ شاید وہ نہا کے نکل ہی رہی تھی کہ فالج کا جھٹکا لگ گیا۔ ہم اسے لے کے دوبارہ اسی ہسپتال پہنچے جہاں چند دن پہلے امی نے دم توڑا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہی بو، وہی روشنی اور وہی خوفناک خاموشی تھی۔ زنیشہ کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ میں باہر بینچ پہ بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو ان کے چہرے پہ مایوسی کی لکیر تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سردی کی شدت اور صدمے کی وجہ سے اسے برین ہیمرج کے ساتھ فالج کا شدید اٹیک ہوا ہے۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ حالت بہت نازک ہے، کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ میں نے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑے کہ اسے بچا لیں، لیکن وہ خاموشی سے چلے گئے۔ بھیا ایک کونے میں کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک گہری ہمدردی تھی جو میرے لیے اور بھی زیادہ اذیت ناک تھی۔ زنیشہ وہاں اندر مشینوں کے سہارے زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، اور باہر میں اپنی ہاری ہوئی زندگی کے ٹکڑے گن رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ میں ہسپتال کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا جہاں سردی کی ہوا سیدھی میرے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میرے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا، کیا واقعی یہ سب میرے گناہ کی سزا ہے؟ کیا میرا محرم میں نکاح کرنا سچ میں ایسا گناہ تھا جس کی سزا اللہ نے میرے والدین کو مار کر اور میری بیوی کو معذور کر کے دی ہے؟ میں نے خود کو کوسنا شروع کر دیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی ضد میں سب کچھ برباد کر دیا۔ میں نے دیوار پہ اپنا سر دے مارا، میرے آنسو فرش پہ گر رہے تھے۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن مجھے لگا کہ میرے ہاتھ دعا کے قابل نہیں رہے۔ میں خود کو ایک قاتل محسوس کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ اگر زنیشہ کو کچھ ہو گیا تو میں زمین پہ چلنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں وہاں بیٹھا رہا پوری رات یہ سوچتے ہوئے کہ کیا زندگی میں کبھی خوشی واپس آئے گی یا میں اسی عذاب میں تڑپتا رہوں گا۔ ہسپتال کے اس منحوس کوریڈور میں 2 دن گزارنے کے بعد میرا وجود بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ میرے اندر جینے کی کوئی رمق باقی نہیں بچی تھی۔ امی کے غم نے میری کمر توڑ دی تھی اور اب زنیشہ کی زندگی اور موت کی کشمکش نے میری روح کو زخمی کر دیا تھا۔ مجھے ہر طرف صرف نحوست ہی نحوست دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب ایک ہی راستہ باقی ہے، کسی ایسے شخص سے بات کی جائے جو اللہ کے دین کا علم رکھتا ہو تاکہ میں اپنے اس بوجھ کو ہلکا کر سکوں جو مجھے زندہ درگور کر رہا تھا۔ میں ہسپتال سے نکلا اور سیدھا شہر کے جانے مانے مفتی صاحب کے پاس پہنچا۔ مفتی صاحب کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک عجیب سی نورانی خاموشی تھی۔ میں ان کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور کپڑے گرد آلود تھے۔
نے اپنی کہانی شروع سے لے کے آخر تک بنا کسی کمی بیشی کے بیان کر دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ کیسے میں نے ضد کی، کیسے محرم کے مہینے میں نکاح کیا اور کیسے دیکھتے ہی دیکھتے میرے والدین چلے گئے اور میری بیوی فالج کا شکار ہو گئی۔ میری آواز میں لرزش تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مفتی صاحب، کیا میرا یہ نکاح کرنا گناہ تھا؟ کیا اللہ مجھ سے اس قدر ناراض ہو گیا ہے کہ اس نے میرے گھر کا ہر چراغ بجھا دیا؟ لوگ کہتے ہیں محرم میں شادی کرنا منحوس ہوتا ہے۔ کیا میرا یہ گناہ ہی ان سب کی موت اور بیماری کا سبب بنا؟ مفتی صاحب نے بہت صبر اور توجہ سے میری پوری بات سنی۔ ان کے چہرے پہ ایک ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی پریشان حال انسان کو سکون دے دے۔ جب میں خاموش ہوا تو انہوں نے ایک گہری سانس لی اور بہت نرمی سے بولے، بیٹا، تم نے اپنی ضد میں غلطیاں ضرور کی ہوں گی، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ محرم میں نکاح کرنا گناہ یا منحوس ہے، یہ سراسر جہالت ہے۔ اسلام میں سال کے کسی مہینے میں، چاہے وہ محرم ہی کیوں نہ ہو، نکاح کرنے پہ کوئی پابندی نہیں۔ نکاح تو سنت نبوی ہے اور سنت کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے مزید کہا، تمہارے والدین کی وفات اور تمہاری بیوی کی بیماری اللہ کا امتحان ہے، نہ کہ تمہارے نکاح کا نتیجہ۔ ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے جسے نہ ایک لمحہ آگے کیا جا سکتا ہے اور نہ پیچھے، چاہے تم نکاح کرتے یا نہ کرتے۔ یہ واقعات محض اتفاق اور تقدیر کے فیصلے ہیں۔ تم نے جو نکاح کیا وہ حلال تھا اور اللہ حلال کام پہ کبھی عذاب نہیں دیتا۔ یہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، انہوں نے اپنے دل سے نکال دو۔ خود کو مجرم سمجھنا چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے جس میں صبر کرنا تمہارا فرض ہے۔ ان کے ان الفاظ نے میرے دل پہ پڑے ہوئے بھاری پتھر کو جیسے ایک پل میں اٹھا کے پھینک دیا۔ مجھے لگا جیسے برسوں کا اندھیرا چھٹ گیا ہو۔ میں مفتی صاحب سے تسلی لے کے ہسپتال واپس پہنچا۔ میرے قدموں میں اب پہلے والی گھبراہٹ نہیں بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ جیسے ہی میں زنیشہ کے وارڈ کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا ڈاکٹر کی ایک ٹیم وہاں موجود تھی۔ میں بھاگتا ہوا اندر گیا تو میری آنکھیں نے جو دیکھا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ زنیشہ جو 2 دنوں سے ساکت پڑی تھی، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں حرکت ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک ڈاکٹر نے میری طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا، یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ اس کے اعصاب میں حرکت واپس آ رہی ہے، یہ خطرے سے باہر ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور سجدے میں گر گیا۔ زنیشہ نے اپنی آنکھیں آہستہ سے کھولیں اور مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ایک ہلکی سی تھکن بھری مسکراہٹ تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا ایمان پکا تھا۔ اللہ نے صرف میرا امتحان لیا تاکہ دیکھے کہ میں مصیبت میں کس طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی رضا تھی۔ میرا نکاح گناہ نہیں بلکہ میرے لیے ایک آزمائش تھی۔ کچھ دنوں بعد زنیشہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئی۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ گھر کے در و دیوار اب اتنے ڈراؤنے نہیں لگ رہے تھے۔ بھیا اور بھابھی نے ہمیں خوش آمدید کہا، اب ان کے لہجے میں وہ تلخی نہیں تھی۔ امی اور ابا کی کمی تو ہمیشہ رہے گی، لیکن میں نے ان کی یادوں کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا۔